Hello. Screen देखिरहेको छ है मेरो? देखिरहेछ। ओके ल। लास्ट टाइम हामी कन्ट्रोलर भ्युजहरु गर्दै थियौ है। एउटा काम पनि गर्दै गरौँ ल सबैले। SQL सर्भर एक्सप्रेस मात्र हामीले राखे पनि हुन्छ। सबैले छोडी यो पनि डाउनलोड गर्दै गरौँ है। डाउनलोडमा छोडिराखौँ SQL सर्भर 2019 एक्सप्रेस भइपुग्छ हामीलाई। So just download this link. Okay, please, all of you download this. यो डाउनलोड गरेर चाहिँ छोडिराखौँ है। Okay, म यसैबाट बुझाउँदै लान्छु है त। So this one is simple. उसले चाहिँ राम्रोसँग लेखिरहेको पनि छ। So where we are last time? So this is our folder structure. App data यो कुरा हामीले हेर्न सकेका छ है, controllers, module, views. So this is our folder structure. यहाँसम्म हामीले हेरिसकेका छ for the routing. So for the routing, this is important. See, configuration, routing files ma हामीले last time हेरेको थियो route config.cs. So within this, we find similar to this controller. कुन गर्ने, home is our controller, then index is our action method. So this is the structure. अब मैले routing मा गर्न सक्ने pattern भनेको चाहिँ. So these are the patterns. See this one. So this localhost will be a local system that you are running. Then /home गर्दाखेरि उसले home controller को index मा चाहिँ पुर्याउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो. Similarly, localhost /home/index गरेर 1 2 3 गर्दाखेरि this will be a value you are passing to your action method. Similarly, home/about गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ about भन्ने चाहिँ action method मा चाहिँ जाने भयो. Similarly for the contact as well. Next one भनेको यसले चाहिँ localhost/student. So this one means your new controller student भन्ने controller को index भन्नेमा चाहिँ जाने भयो. Similarly, for another action method student/edit/123 भनेको चाहिँ मैले action method edit मा चाहिँ 1 2 3 चाहिँ pass गरेको भयो. So this way your URL routing works for your controller and action method. So this is the thing that you need to go with your controller action method for the routing. So next one, multiple routes are पनि थप्न मन लाग्यो भने चाहिँ this one is default controller home action as index. Okay, ID is the parameter, optional parameter that you pass. Similarly, मैले चाहिँ फेरि अर्को पनि मैले थप्नु पर्यो भने you can do like this. Controller name, okay, yeah, student, then like this students/id and it's a URL route path you can specify. Then for the default, okay, you can specify this as controllers student, action as index. So this way you can create for another controller as well.
So another way, okay, student roles map गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ localhost student is your controller slash 123. So this means controller student मा जान्छ, then action is your index method, ID will be 123. So this way you can do. Similarly, student index यहाँ मैले सिधै index नराखिकन गर्दाखेरि पनि index मा जान्छ. Otherwise, you can also add index for this, then index slash 123. Another approach, localhost slash student, okay, question mark गरेर. So this is like query string pass गर्दाखेरि चाहिँ question mark ID equals to 123 गरेर चाहिँ यसरी पनि राख्न सकिन्छ. So this is about the constraint. Okay, constraint मैले राख्नु छ भनेदेखि चाहिँ additional parameter you can specify like this at the rate ID equals to यसरी मलाई चाहिँ D plus भनेको चाहिँ digits भन्नु खोजेको. Okay, यसरी पनि you can also specify. This is a regular expression. Okay, only digits will be allowed भन्नु खोजेको. So this is about your routing. So let me go to the controller. यसमा बिचमा केही छ भनेदेखि पनि सोधौँ है. So anything on routing? केही छ कसैलाई? Okay. So let's go to this controller. So for the controller, there's one folder as controllers. Okay, just right click on this. We can click on this add and create a controller. So this will give you some pop-up with option to select this MBC controller empty. We will first go with this empty, okay, because we do not want to scaffold this time. If you are going to scaffold, then this will give you with some templates, okay, and the necessary or the view pages. First go with this, okay, create a controller like this, student controller. Just rename this, okay, write down as a student. So this will create your student controller, and for this it will be empty, and you can write like this, okay, public action result index and return view. From this you can also create view, or you can also write your own string here. See with this example, action result, if you just want to redirect from your controller and you want to call or load your view page, then you need to write action result and return view. Just simply return view. Otherwise, if you just want to show with the string, then string index, just simply return string. Okay, this is index action method of your controller name. So this string can be anything. So this will give you, okay, this string message on your page, localhost, whatever port number. I just let's say run गर्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा default port number it will generate. Okay, so slash गरेर यो run गर्दाखेरि उसले नै generate गर्छ. So this student is your controller. यो call गर्ने बेलामा चाहिँ it will show you whatever you have returned, either view page or your message. So some of the important points, this is really good, okay. So how it works, controller, it works on the incoming URL request भनेको route path अथवा चाहिँ browser को URL मा चाहिँ मैले जे राख्छु त्यसैबाटै आउँछ. So this request will be sent to the appropriate controller. This means मैले URL मा mention गर्दाखेरि नै यसरी मैले राखेको हुन्छु. Okay, you can just think for this URL as, okay, MBC भनेको चाहिँ मेरो controller हो. MBC dash controller भनेको चाहिँ यो. So this can be यो URL हेरिकन पनि अब now you can make sense. यो भनेको चाहिँ मेरो action method चाहिँ हुनु पर्यो. Next one, this controller class, okay, this must be derived from wave.mbc.controller classes. Next one भनेको चाहिँ, so this should be inherited with your controller parent class. Controller भन्नेबाटै बनाएको छ. So this is our name. आफ्नो जुन चाहिँ controller name बनाएको छ
So your name then with the keyword controller भनेर चाहिँ राख्नु पर्यो. So this is the convention. For the scaffolding templates, okay, we can create a custom scaffolding templates as well. भन्नुको मतलब CSS मा हामी केही कुरा चेन्ज गर्यो भने उसले बनाउने बेलामै यो कुरा पनि फलो गर्न सकिन्छ भनेर. So this is about the controller. Controller को लागि केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? So anything? केही छ भने let me know है. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Okay, la. केही छ कन्ट्रोलरमा? छैन सर. Okay, यहाँसम्म त हामीले गरि पनि सकेका थियो है लास्ट टाइममै. Okay, now action method. Action method is simply a function that you write within your controller. So action method, you can make it either public or private. Okay, so generally, so this will be public because you need to refer this in your URL. So you cannot make this as either private or protected. So these are the specific call to a method, action method. So this cannot be overloaded. भन्नुको मतलब प्यारामिटराइजहरु गर्ने है त्यो कुरा चाहिँ गर्नु भएन भन्न खोजेको. Next one is action method cannot be static method. Static method हुँदैन, सिधै हामीले चाहिँ action result गरेर काम गरिरहेको छ. So in this example, say public class student controller. This is our controller. This controller is the base controller. This is our own controller with the name as student controller. So for the method, action method, see public action result index बनाएको छ. Then this is your action method. यसरी के आयो भने action result आयो र then this one is your method name. Okay, generally यसमा convention follow गर्ने भनेको चाहिँ index, add, edit, delete, detail गरेर चाहिँ बनाइरहेको छ. So within this, अब यहाँ भित्र चाहिँ your logical codes you can write. अहिले simply return view गरिरहेको छ. Return view means just load my view page भनेको हो कि. Simply मैले जे जस्तो पनि प्रोसेस गर्छु, बिजनेस लजिक केही कोडहरु मैले लेख्छु भन्दैन त्यो डेटाहरु मैले भ्यू पेजसम्म पठाउनै पर्छ अथवा मैले कतैबाट डेटाहरु रिड गरिरहेको छु भन्दैन पनि त्यसलाई चाहिँ मैले भ्यू पेजमा चाहिँ पठाइदिन्छु. Okay, so this is the structure for your action method. So this is again from your this route path kai कुरा उले फेरि ल्याइरहेको छ from your route config. So this one, okay, उले चाहिँ default चाहिँ home index भनेर राखेको छ. It's up to you. मैले चाहिँ कता चाहिँ सेट गर्ने हैन कसरी चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ. So some of the action results मैले चाहिँ अब action result return गर्दाखेरि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि one is view result. Okay, so we are having action result this one यो action result type भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ simply. So view result, if you just want to represent HTML or markup, if you want to represent, you can just return this view result. Next one is empty result with no response. Then go with this empty response. Next one is content result. Content result भनेको simply मलाई चाहिँ string मा मात्रै return गर्नु छ भने then you can go with this. So if you want to represent some contents of the file, then only you can go with this file content result. So most of the time we go with the action result. Okay, content result. Sometimes if you just want to present with some string content, then only you'll choose for this content result. Next one is JavaScript result. JavaScript ko ki script if you want to return, then you will go with this. Next one is JSON format. Data return गर्नु पर्यो भन्देखि चाहिँ JSON result. Next one is redirect result. If you want to redirect to some URL, then you will go with this redirect result. Okay. Next one redirect गरेर कुनै root path अथवा चाहिँ controller मा पठाउनु भयो चाहिँ यो गर्नु पर्यो.
नेक्स्ट वान कुनै पार्शियल भ्यू रिटर्न गर्नु छ भने you will go with this partial view result. Next one is HTTP unauthorized result means if you just want to show some HTTP uh, result or the HTTP response, okay, then you can show with this. Unauthorized is HTTP 403. So this is how you can have your action result with following types, okay. So for this, your this with description, okay, specific यसको आफ्नै क्लासेसहरु हुन्छ जुन नेमहरु यहाँ मैले यहाँ भने हैन. So this is again from your result class, okay. This can directly load view. मैले जस्तै return view गर्नु सक्छु यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ. Similarly return this content, return file, return JSON, return redirect to path. View page you have to mention like this, okay. So these are the possible options. For now we just prefer to go with return view. So in this example, see, first let's go with some structure. In this example, you have a public action result edit. You already have a student भन्ने चाहिँ controller बनाएको छ भन्ने assume गर्नु पर्यो है. So within this, we can have say edit बाट चाहिँ मैले edit load गरेपछि उसले चाहिँ redirect गरेर मलाई redirect to action भनेको मेरो student ले आफ्नै controller को index मा चाहिँ पुर्याउँछ कि. Similarly after delete, so edit को केसमा चाहिँ comment गरिरहेको छ उसले चाहिँ update student to database भनेको some logical codes you will add to update your student data to the database. अब यहाँ चाहिँ student भनेर उसले दिएको छ. So this is your class and this is your object. भन्नुको मतलब मैले कुनै फर्मबाट पठाइरहेको छु भने फर्ममा मैले स्टुडेन्टको डेटा अथवा स्टुडेन्ट अब्जेक्ट मैले पास गर्छु. स्टुडेन्ट अब्जेक्टमा all the necessary details, स्टुडेन्टको नेम, ओके, स्टुडेन्टको अरु फर्दर डिटेल्स, मेबी रोल नम्बर, स्टुडेन्टको मार्क्स, त्यो रिलेटेड डेटाहरु मैले चाहिँ यसरी पठाउन सक्छु. On the basis of this, those data you will read, okay, then you will update this to your database table. Then you exactly return this to your index page. Index page you can show the list of the student details. Similarly, अब त्यहाँबाट चाहिँ मैले select गरिकन फेरि edit गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ जान सक्छु. So for now, don't worry about the database thing, okay. First redirect कसरी हुन्छ, यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मात्र बुझे पनि हुन्छ, okay. So this one is HTTP post है, यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो. HTTP post भन्ना साथ अब मैले URL मा चाहिँ डेटा पठाउनु परेन. This will be simply like student slash मैले चाहिँ edit भनेर चाहिँ पठाउनु पर्यो. Maybe form collection को डेटाहरु लिएर गर्ने हुन सक्छ है. First go with the syntax only for now. Okay, this is understood. Similarly, HTTP delete भनेर चाहिँ राखेको छ. Okay, for this delete is the method. So this is your code. Now this one is return redirect to action. Okay, first we'll go with the controller method, okay, controller student, and let's create one method like this, edit delete. मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ. हेलो, so what's the problem? के भयो?
अहिले कस्तो छ अहिले छ ठिक छ So can you see my screen? Okay, Visual Studio project बनाइसकेको छ MVC project. Project बनाएको छ कि छैन अहिलेसम्म? So go to file first. Go to new. म त यहाँ project भित्रै छु. Okay, so that's why मैले file भन्ने मेनु चाहिँ देखिरहेको छु. आफूहरुले चाहिँ अब simply you will get the similar screen like this, right? So with this here, but ASP.NET MVC, you need to choose. Okay, so select this ASP.NET Web Application. So click on next. So you can add your project name. Okay. So Web Application MVC simply यसरी राख्दा हुन्छ. Then go with create. So from here you need to choose MVC. यसरी MVC choose गर्नु पर्यो. If web form छ भने यो tick mark चाहिँ उले यता लगाइदिन्छ. Okay. So better go with this. Yeah, click गरिकन just click on create. Okay. यसले create गर्न साथ you will get a project similar to this that I am showing you. Okay. So this is the one we have already created. अब यसमा केही अब आफुहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भनेदेखि पनि थाहा हुन्छ. So यो चाहिँ हुनु पर्यो ल सबैको. Have you created this? Hello. Hello. मलाई सुनिरहेछ? Hello. सर सानो कोही थियो सर हुन्छ सोधौ न. हेलो हेलो हजुर सुनिरहेछु. सर हामी जुन वेमा गइरा छौं नि एकदम राम्रो छ हैन तर हामी 3 आवर को रहेछ हामी एउटा टपिकमै लगभग 2.5 आवर जस्तो लागिसक्यो. यसरी हाम्रो सिलेबस नै राम्ररी कभर हुन्छ त? ए होइन त्यसमा आफुहरुले आत्तिनु पर्दैन. MVC को अब केही प्याटर्न मैले चाहिँ यहाँ बताइदियो भने .NET कोर मा अलिकति हामी टाइम सेभ गर्छौं के. .NET कोर मा उले कति 10 आवर्स दिइराको छ नि त. कन्सेप्चुअली एभ्रीथिङ इज सेम. .NET कोर मा गइसकेपछि हामीले चाहिँ अब यस्तै गरी MVC प्याटर्न पनि चल्ने हो कि. अब हामी धेरै अब यसरी चाहिँ चल्दैनौं हैन. यसमा चाहिँ सिम्पली यसमा चाहिँ हामीले बुझ्न खोजेको चाहिँ MVC प्याटर्न मात्रै हो कि मैले आफुहरुलाई बुझाउन खोजिरहेको चाहिँ. यही कुरा उता पनि हामीलाई काम लाग्छ. यसपछि भनेको चाहिँ जस्ट अब API छ. API को लागि चाहिँ अब मैले केही कुरा आफुहरुलाई बुझाइन्छु हैन. API पनि बुझ्नको लागि हेल्प हुन्छ कि अब कुन वेबाट जान्छ अथवा कसरी चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ क्रिएट गर्ने. स्टिल अब आफुले भनेको ठिकै कुरा हो हैन. यहाँ चाहिँ उले कन्सेप्चुअल कुराहरु मात्रै डिस्कस गराउन खोजेको छ कि सिलेबस अनुसार. केही कुरा आफुहरुलाई चाहिँ अब सजिलो होस् थाहा होस् भन्ने किसिमले मैले लगिरहेको भयो कि. हामीले अब यो कुराहरु अब खास कोरमा मात्र गरे पनि हुन्थ्यो कि. स्टिल अब एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाए नि राम्रो. बेसिक फन्डामेन्टल्स. आजबाट चाहिँ हामी यो अब MVC को कुरा चाहिँ हामी सकाउँछौं. है प्याटर्नहरु अब आफुहरुलाई थाहा भइसक्यो. कन्सेप्चुअली पढ भने पनि हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ कता जाँदो रहेछ भने यो 3 आवर को कोर्स छ भन्नेमै जाँदो रहेछ के. अनि यो कन्टेन्ट त्यति धेरै लिँदो रहेछ के माइन्डले त्यो अटोमेटिक. हैन त्यो त अब स्वाभाविक हो हैन. तर स्टिल मैले चाहिँ आफुहरुलाई चाहिँ अब राम्रो होस् अथवा पछिलाई पनि बेटर होस् भन्ने किसिमले लगिरहेको छु नि त. मैले चाहिँ अब के गर्दै भन्दैन आफुहरुलाई चाहिँ मैले यो यसमै लगिदिए कि ट्युटोरियलतिर. स्टिल अब मैले चाहिँ यो कुरा पोइन्ट आउट गर्दिसकेपछि अब आफुहरुले एकचोटी सर हेर्दै जाँदा पनि भयो कि. अब यहाँ भएको सबै कुरा म कभर गर्दिन हैन.
जुन बेसिक फन्डामेन्टल्स छ कसरी गेट स्टार्टेड गर्ने भन्ने कुरामा मैले लगिरहेको छु है ठिक छ नेक्स्टबाट अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अब यो युनिट त सकिन्छ नै होइन केही कुरा अब डटनेट कोडतिरको पनि हामी सुन्छौँ कि यही कुरा अब सिधै फलो गरे हुन्छ आफूहरूले चाहिँ डटनेट टिचर यो टपिक वाइज पनि अब बेटर छ है आफूहरूलाई सिम्पली बुझ्ने खालको हुन्छ सो अहिले हामीले कति आवर स्पेन्ड गर्यो यसमै चाहिँ यही युनिटमा एमबिसी हामीले लास्ट उसबाट 4.5 आवर जस्तो त हामी वेबसाइटमै बसिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ डेफिनेटली त्यस्तै नै होला है सो नेक्स्ट विक हामी के गर्छौँ यो युनिटलाई हामी ऱ्यापअपै गर्छौँ होइन अनि प्लस उसमा पनि हामी डटनेट कोर पनि हामी छुन्छौँ अब यो कुराहरू चाहिँ मैले अब पछि भन्नु पर्दैन है सो त्यहाँबाट पनि सेभ हुन्छ डटनेट कोर द्याट इज अल्सो डटनेट कोर पनि एमबिसी फ्रेमवर्कमै बेस्ट हो कि ओके ल मेरो कन्सर्न भनेको चाहिँ अब आफूहरूले चाहिँ भिजुअल स्टुडियोमा एउटा इन्ट प्रोजेक्ट जस्तो बनाएर चाहिँ हेरेको छ कि छैन भन्ने हो कि सो द्याट इज द थिङ है ओके एकर्डिङ टु दिस एक्जाम्पल मैले अब कुनै पनि कन्ट्रोलर नयाँ बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ लास्ट टाइम हामीले कन्ट्रोलर क्याटेगोरी भन्ने त बनाइ नै सकेको रहेछ होइन यो चाहिँ सिमिलर यहाँबाट चाहिँ मैले अब एड गरेर कन्ट्रोलर सो दिस टाइम यहाँ मैले अब रिड राइट एक्सन भनेर पनि गर्न पनि सक्छु कि सो एनदर वान सपोज मैले यहाँबाट लिएँ भने लेट्स से स्टुडेन्ट भनेर लिएँ सी स्काफोल्डिङ यो एउटा हामीले हेरेको थिएन होइन स्काफोल्डिङ गर्दा के हुँदो रहेछ एउटा हेरौँ सो स्काफोल्डिङ अर्थको लागि होइन स्काफोल्डिङ चाहिँ अब आफूले चाहिँ लारावेलको कन्टेक्स्टबाट हेरिरहेछ कि लारावेलमा त अर्थहरू त हामीले स्काफोल्ड गरेर जेनेरेट गरिन्छ नि होइन त्यताको रेफरेन्समा रिलेट गर्न खोजे आफूले अब त्यो किसिमले अब यहाँ अथ सथ भन्ने होइन यहाँ त सिम्पली मैले कन्ट्रोलर बनाएँ त्यो कन्ट्रोलरसँग रिलेटेड मलाई मेथडहरू पनि बनाउनु पर्यो भने सिम्पली मैले यत्तिकै बनाउन सक्छु कि है अब यो त मैले कन्ट्रोलर बनाएँ अब यो कन्ट्रोलर सँगसँगै यहाँ भ्यू फोल्डर एउटा पनि आइसक्यो कि अब जस्ट मेरो काम भनेको मैले इन्डेक्सबाट सिधै रिटर्न भ्यू गरेँ यो त हामी फ्यामिलियर छौँ किनभने लास्ट टाइम पनि हामी आफैले पनि लेखेर गरेको हो यो नेक्स्ट वान डिटेल्समा जानको लागि उसले स्ट्रक्चरै दियो कि मलाई गेट सो दिस इज फर द लिस्ट अफ स्टुडेन्ट इफ यु वान्ट ओके गेट भन्ने मेथड चाहिँ हुन्छ भन्न खोज्यो सिमिलरली यहाँ डिटेलको लागि चाहिँ you can get those student details with your ID that you have passed. For example, only 5 भन्ने दिदियो कि URL पाथमा अथवा रुटमा चाहिँ मैले student/detail/ अब यहाँ लेट्स से 1 भनेर राखेँ भने स्टुडेन्ट ID 1 भएको डिटेल चाहिँ मैले पुल गर्न सक्छु कि सो दिस इज द एक्जाम्पल सिमिलरली क्रिएटको लागि सिम्पली फर्स्टमा उसले चाहिँ क्रिएटबाट यहाँ पठाइदियो मलाई सो दिस इज यर गेट है यहाँ एनदर वान इज पोस्ट मैले जस्ट फर्म लोड गर्छु यो गेटबाट चाहिँ पोस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ डेटा लिएर अघि नै मैले एउटा टर्म भनेको थिएँ फर्म कलेक्सन फर्ममा भएको डेटाहरु लिइकन This class will end in 10 minutes. सो उसले चाहिँ जाँदाखेरि यो फर्म कलेक्सनबाट चाहिँ डेटा लिएर यो पोस्टमा चाहिँ जाने भयो अब यहाँ लजिकल कुरा मैले लेख्नुपर्छ है उसले कमेन्ट गरेर मलाई दिएको छ एड इन्सर्ट लजिक हियर भनेको छ त्यसपछि यो मैले सबै सकाइसकेँ लेट्स से डेटाबेस टेबलमा पनि इन्सर्ट गरिसकेँ भने देन उसले चाहिँ मेरो रिडाइरेक्ट टु एक्सन भनेको चाहिँ यहाँबाट लगेर मेरो सिधै यो मेथड अथवा यो एक्सन मेथडको इन्डेक्समा चाहिँ पुर्याइदिन्छ भनेको कि सो दिस विल डु अदरवाइज कुनै इरर्सहरू आयो भने चाहिँ उसले रिटर्न भ्यू गरेर चाहिँ आफ्नै पेजमा चाहिँ पठाइदिने भयो सो लजिकल कोड त हामीले लेख्नै पर्छ है जे गरे पनि उसले त जस्ट बेसिक एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ हामीलाई दिएको भयो
सिमिलरली एडिटको लागि चाहिँ एडिटको लागि पनि एउटा उसले गेट दिएको छ है फर्स्टमा एडिटको पेज लोड गराउने भयो on the basis of whatever value for the student ID you have passed. Next one भनेको मैले फर्म पाएँ डेटा मेरो पपुलेट भयो डेटा मैले चेन्ज गर्छु त्यो चेन्ज गरेको डेटा मैले पठाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी मैले एक्सन रिजल्टको एडिटमा पठाइन्छु देन it will go again to redirect to action index भन्नेमा चाहिँ गयो नि then क्याच गरेर रिटर्न भ्यू so this is how we will get अब यहीसँग रिलेटेड मैले पेज चाहिँ अब बनाउँछु है देन अगेन डिलिट छ डिलिटको लागि पनि गेट र पोस्ट भन्ने छ यसरी चाहिँ मैले स्ट्रक्चरै दिन्छ मलाई स्काफोल्ड मैले अब गर्न पाएँ भने चाहिँ यसरी चाहिँ मैले जेनेरेट गर्न पनि सक्छु नि सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर द फन्डामेन्टल फर या एमबिसी प्रोजेक्ट ठिक छ यहाँसम्म नेक्स्ट वान भनेको अब मोडेलको कुरा छ मोडेल इज सिम्पली यहाँ मैले चाहिँ अब क्लास बनाउँछु लेट्स से अब स्टुडेन्टको लागि छ भने यु क्यान क्रिएट अ क्लास नेम एज स्टुडेन्ट द्याट इज यर चोइस अथवा यहाँ मैले चाहिँ मोडेलभित्र चाहिँ क्लास चाहिँ थप्दै जानु पर्यो क्याटेगोरी हो भने क्याटेगोरी भन्ने नै थप्नु पर्यो ओके यहाँ चाहिँ मैले सो दिस इज यर डेटा स्ट्रक्चर यहाँ चाहिँ मैले डेटा टाइप जसरी हामीले क्लास बनाएको छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच इन सी शार्प हामीले हेर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ यसरी मैले स्टुडेन्ट भन्ने क्लासै बनाउनु पर्यो नि यहाँभित्र मेरो डेटा टाइप के छ इन्ट सपोज अब मलाई चाहिँ रोल नम्बर चाहिँ चाहियो भने चाहिँ इट्स अप टु यु ओके इन्ट लेट्स से रोल नम्बर you can simply write like this so this is your properties अब यसलाई चाहिँ पब्लिक गरेर लेख्दा भयो so this model you will be writing for okay so this can be included in your controller as well अब जस्तै student name or simply name मात्र भन्दा पनि भयो हैन your choice ल यसै गरी अब मैले प्रोपर्टीहरु बनाउँदै जान्छु यही कुरालाई चाहिँ अब आफूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब लिन सकिन्छ okay this value you can get see suppose मलाई चाहिँ अब क्रिएट गर्दाखेरि चाहियो अथवा व्हाटएभर यहाँ एउटा अब्जेक्ट स्टुडेन्ट भन्ने चाहिँ अघिनको हामीले हेरेको एक्जाम्पलमा चाहिँ थियो सो फर दिस टाइम इफ यु वान्ट अब यहाँबाट चाहिँ मैले लिन चाहिँ सक्छु स्टुडेन्ट भन्ने मोडल यु अलरेडी ह्याभ ओके एस इक्वल्स टु अब यो इट्स अप टु यु है आफ्नो लजिक चाहिँ अब आफूले कसरी लेख्ने अब यहाँबाट मैले एस डट रोल नम्बर भनेर आएको कुरा चाहिँ यहाँ मैले यसरी त्यो कलेक्सनबाट मलाई आउँछ फर एक्जाम्पल मात्रै दिएँ मैले कलेक्सन मैले अब फर्मको डेटा चाहिँ कसरी राखेको छु है लेट्स से मैले भ्यू पेजमा मेरो फर्मको डेटा चाहिँ टीएक्सटी मैले सपोज रोल नम्बर भनेर राखेँ भनेदेखि यु क्यान रिड समथिङ लाइक दिस है टीएक्सटी रोल नम्बर this one is converted to integer so this way you need to write so this is your collection type okay so you need to typecast your data This class will end in 5 minutes. This class will end in 5 minutes. मैले चाहिँ भन्न खोजेँ सिम्पली अहिलेको लागि चाहिँ मैले सिम्पली यसरी चाहिँ पास गरिदिएँ similarly s dot गरेँ then student name छ student name some value you can write for now उताबाट हामीले भ्यालु पास गरेको छैन मैले सिम्पली अहिले हार्ड कोडै गरिदिएँ लेट्स से s1 भन्ने ओके यसरी चाहिँ मैले मोडललाई पनि अब चलाउन सक्छु है ओके सो यहाँसम्म केही छ कसैलाई मोडलसम्म पनि मैले अब यसरी युज हुन्छ भनेर चाहिँ देखाइदिएँ कि
Now being on this, अब यहाँ चाहिँ मैले इन्सर्ट गर्ने, एड गर्ने अथवा चाहिँ डिलिट whatever मैले आइदर क्वेरी लेखेर गर्न सक्छु or इन्टिटी फ्रेमवर्कको चाहिँ मैले EF स्ट्रक्चरमा चाहिँ केही कोड लिङ्कहरू लेखेर चाहिँ मैले डेटाबेस चाहिँ इन्टरेक्सन चाहिँ गर्न सक्छु. So this is how it will work. So this is all about the basic fundamentals that you need to practice on your MBC project. ल हामी चाहिँ अब यति गरेरै कन्क्लुड गर्छौँ है. For rest of the other things you can go with these things. Action selectors भनेको के हो एकचोटि हेर्दै जाँदा हुन्छ यहाँ चाहिँ. ओके एक्सन सेलेक्टर सपोज आफ्नै किसिमको नाम राख्नु पर्यो जबकि एक्सन नेम चाहिँ यो छ. अरु मैले यही भित्र कन्ट्रोलर भित्र आफ्नै मेथड पनि बनाउन सक्छु समथिङ लाइक गेट बाइ आइडी. तर यसलाई चाहिँ मैले एक्सन नेम चाहिँ युआरएल मा चाहिँ ल्याउँदाखेरि रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड भनेर चाहिँ राख्ने भन्न खोजेको भयो. सिमिलरली अदर वान एक्सन भर्बमा अघि नै उल्लेख दिएको कुराहरू गेट पोस्ट मोस्टली अब गेट र पोस्ट त हामीले युज गरिराखेकै हुन्छ हैन. यसरी चाहिँ दिनु छ भन्दै चाहिँ सो दिस वान एचटीटीपी पोस्ट एचटीटीपी पुट गरेर फेरि राख्नु छ भने उले चाहिँ यही किसिमको कीवर्ड बाइ कन्भेन्सन युज गर्नको लागि हामीलाई भनिरहेको छ कि. नेक्स्ट वान इज मोडल है. मोडलको अघि नै एउटा मैले एड गरेर देखाइदिएँ. सिम्पली क्लास एड गर्ने. अब यसरी चाहिँ मैले थप दिन्छु यो कुरालाई. नेक्स्ट वान भ्यू भन्ने त हामीले हेरिराखेकै कुरा भयो. ओके दिस इज नथिङ स्पेशल. जस्ट राइट क्लिक गरेर भ्यू पेज बनाउँदा पनि भयो अथवा कन्ट्रोलरबाट भ्यू पेज चाहिँ बनाऊ भनेर ठेले पनि भयो. नेक्स्ट वान इज इन्टिग्रेसन अफ या कन्ट्रोलर भ्यू एन्ड मोडल. दिस वान इज मोडल, दिस वान इज या कन्ट्रोलर. अब यही कुराको म्यापिङ चाहिँ उसले भ्यू पेजमा पनि यसरी चाहिँ राख भनेर भन्यो कि @this model. सो दिस इज द कीवर्ड कन्भेन्सन. यहाँबाट जस्ट हामीलाई चाहिने चाहिँ I enumerable like this. Okay, so your namespace dot models dot student यसरी चाहिँ राख भनेर भन्यो. सो दैट मैले अब यो क्लास अब्जेक्टमा चाहिँ मैले चल्न सक्छु. This class will end in 2 minutes. This class will end in 2 minutes. ओके ल उसले 2 मिनट्स भनिरहेछ. मैले चाहिँ यसरी चाहिँ राख्न सक्छु. मोडल स्टुडेन्ट नेम, मोडल एज हैन. मेरो मोडलमा भएको कुराहरू मैले यसरी चाहिँ लिन सक्छु कि. सो दिस वे लिस्ट पेजको उसले एक्जाम्पल देखाइरहेछ है. यहाँबाट यो क्लिक गर्यो भने चाहिँ एक्सन लिङ्क क्रिएट न्यू भनेको चाहिँ न्यू हाम्रो मेरो चाहिँ कन्ट्रोलर चाहिँ एक्सन मेथड क्रिएटमा जाऊ भनेको. सो दिस इज यर लिङ्क है. क्रिएट न्यू क्लिक गरेपछि क्रिएटमा जाने भयो. अब यो भनेको लिस्ट पेज सिम्पली मलाई चाहिँ यो भनेको मैले चाहिँ टेबलको हेडर भयो यो पार्ट. टेबलको हेडर पछि त्यहाँ मैले डेटा देखाउँछ भने मैले यसरी डेटा देखाउन सक्छु. स्टुडेन्ट नेम, स्टुडेन्ट एज. So these are your action link, edit, detail, delete. So यसरी चाहिँ मैले युज गर्न सक्छु. नेक्स्ट वान मोडल बाइन्डिङ. अब यसै गरी एकचोटि सर एकचोटि हेर्दै जाने अनि त्यो कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भने दिस विल बी मच बेटर. त्यस्तै गरी अब एक्सन रिजल्ट एडिटमा जाँदाखेरि अब एउटा आइडी र नेम दुईवटा पास गरेको देखायो उसले हैन. मैले युआरएलमा पास गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी चाहिँ मैले गर्न सक्छु. एडिटमा आइडी इक्वल्स टु 1, लेट्स से नेम इक्वल्स टु जोन भनेर चाहिँ पास गरेको छु. यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले अब यहाँ भित्र बसेर रिड गर्न चाहिँ सक्छु. सो दिस वे अब एकचोटि सर एकचोटि हेर्दै जाँदा हुन्छ है. दिस विल बी रियली बेनिफिशियल फर यु. ल यति नै गरौँ आजलाई चाहिँ कन्क्लुड गरौँ हामी. सो एनिथिङ 1 मिनट त अझै बाँकी छ. केही छ भने चाहिँ सोधे पनि हुन्छ.